with Ariel here, and maybe many of you will recognize him from this video about you are preaching in Israel about Isaiah 53. Yeah, that's right. And it's really convincing people also about that Jesus is the Messiah that we've been waiting for. Yeah. So I think millions of people have seen that video. But Claudio, my friend, he's connected with you, and we decided to come meet you, and we've been out now for Kickstart. Yeah. It's been amazing. So did you experience that this was something you can use, or is this a good tool for your? Yeah, definitely. I mean, it was exciting to see how we could just go out and really quickly start a conversation that actually had real depth because we had healed the people in Yeshua's name. Yeah. And we saw several of them happen. One man with back problems for 10 years straight and suddenly was healed, and he said there's no more pain at all. And another, several ladies, one was healed in her knee, another was healed in her stomach. Several other healings. And what was neat was that afterwards when we shared the gospel with them, for example, the one lady with the knee, she said, "Oh no, but I don't believe it. I don't believe in God. I don't believe in Yeshua. I don't believe He even exists." Then I said, "Well, then how is your leg healed?" Then she said, "I don't know." so it just instead of getting into a big argument then about does God exist or does that, boom, it just broke that argument because she couldn't argue with God changing her, God healing her, Yeshua healing. So, wow. Yeah, and you're a messianic Jew. Right. So then you also you live for the gospel here, and you're out preaching. So yeah. So I really believe that this was from God, and that when you start to just make disciples and share this with others, it's going to see a whole new level also, a move of God here in these areas. Because you saw you by yourself. Yeah. People are listening. Yeah. Because the debate is over. It's awesome. So I think this was really awesome also. Amen. So I feel also we're going to come back here also, and we're going to spend more time with you guys, and this is awesome. So yeah, thank you so much. Yeah, God bless you, brother. God bless you. Yes. יש פרק אחד בתוך הספר הזה, שבעצם היו מקריאים אותו בבתי הכנסת בעבר, ואז הרבנים החליטו להוציא את זה מההפטרה. היום זה נחשב הפרק האסור. האם שמעת על זה עוד פעם? לא שמעתי על זה. האם את רוצה לראות מה נסתר בפרק הזה? יש לך את זה? יש לי פה בתנ"ך. רוצה לדעת כמה שיותר על זה, האמת היא. בעצם בגלל זה אנחנו עושים את התוכנית הזאת, כי רוב האנשים לא קראו את הפרק הזה בכלל, כי לא קוראים את זה עוד בבתי הכנסת. הפרק הוא ישעיהו נ"ג, נבואה מאוד חשובה על מי המשיח יהיה, ולמשך 1,700 שנים, מאז שהוא כתב את זה, כמעט כל הרבנים וחז"ל האמינו שזה פרק שמדבר על המשיח. בעצם גם בתלמוד, בסנהדרין צ"ח, גם ילקוט שמעוני, הזוהר, הרמב"ם, האמינו שהפרק הזה מדבר על המשיח. אז עכשיו אנחנו מגיעים לקטע הכי כיפי, שאנחנו נקרא כמה קטעים מאותו פרק ונראה על מה זה מדבר. זה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנוהו. הוא היה בזוי ודחוי על ידי בני אדם, איש שידע כאבים ומחלות. הוא היה כמו אדם שמסתירים ממנו את הפנים, בזוי וחסר ערך בעינינו. שזה מדבר העניין הזה על המשיח. חזק מאוד. אדם כמו שכתוב בזוי ודחוי על ידי החרפה. העם שלנו היה משוכנע שהוא שלילי. לא יודע למה. לא קיבלו אותו. דחו אותו. לא חשבנו שהוא היה המשיח. כל אוינו הוא נסר ומכאובנו סבלה. ואנחנו חשבנו הוא נגוע, מוכה אלוהים ומעונה. אכן, הוא נשא את המחלות שלנו, סבל את הכאבים שלנו, ואנחנו התייחסנו אליו כמו אל חולה במחלה קשה, שאלוהים גרם לו להיות מושפל ומעונה. הוא לקח את כל הכאב, את כל הסבל ואת כל המחלות עליו. ובכל זאת, דחו אותו. הוא עשה לנו טוב ובעצם נתנו לו רע בחזרה. הוא סובל בגללנו, בגלל כל בעצם העבירות שאנחנו עושים, אז הוא סובל את הכאב הזה. הוא נתן לנו מעצמו, הוא סבל בשבילנו, הוא לקח את המחלות שלנו, את כל החטאים שלנו. מעוצר וממשפט לוקח את דורו, מי ישוחח, כי נגזר מארץ חיים, מפשע עמי, נגע למו. ויתן את רשעים קברו ואת עשיר במותיו, לא חמס עשה ולא מרמה בפיו. בפסוק 12 כתוב, תחת אשר הערה למוות נפשו.
מה התוצאה של הסבל שלו בסופו של דבר? הוא מת. הוא מת. הוא ימות. עם עשירים. איזה כיף. אני גם רוצה. אז קיצר ישימו אותו על דברים שהוא לא עשה, וקיבל על זה. מעניין. הוא מת, אבל לא מוות עם כבוד. קודם כל, האם זה משהו ששמעת על המשיח, שכל הדברים האלה אמורים לקרות לו? לא. זה לא. יש גם את התיאור הזה, לא רק בפסוקים אלה, אבל גם בזכריה, בדניאל, במקומות אחרים, וגם הרבנים העתיקים הבינו שהמשיח אמור לסבול. והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, והשם הפגיע בו את עוון כולנו. אבל הוא נפצע בגלל הפשעים שלנו, בגלל החטאים שלנו, הוא הושפל, נענש כדי שלנו יהיה שלום, בזכות הפצע שלו נרפאנו. כולנו עבדנו כמו צאן, כל אחד מאיתנו פנה לדרכו, אבל אדוני הטיל את האחריות על החטאים של כולנו. הבנתי, על פי הפסוקים, כאילו הוא יספוג את החולי והרוע שלנו, וזה ירפא אותנו, והוא בעצם יהיה בן אדם שנענש, שהוא ייקח על עצמו את כל אוקיי. ייקח את כל העוונות שלנו, ואת כל המכאובים, ואת כל מה שעברנו. הוא לקח על עצמו את הכל. שכל החטאים וכל הדברים הרעים וכל העונש הכבד, אלוהים כאילו הכניס את זה באדם אחד. אז על כל אחד מאיתנו לשאול, האם יש בי חטא? האם פעם גנבת משהו? אפילו משהו קטן, או משהו להוריד משהו מהאינטרנט שלא שייך לך? מי לא? למשל, האם אי פעם שיקרת? כן. בוודאי, כל אחד משקף. גם אני לא זכאי בזה. האם אי פעם חמדת? כן. ברור, אני חוטא גדול. וגם לפי התנ"ך, כל המחשבות וגישות הרעות שלנו, כמו אנוכיות או הגאווה או כל הדברים כאלה, הם גם נחשבים לחטא. אז אם למשל אנחנו היינו מקרינים כל המחשבות שלך על מסך, וכולם שמכיר אותך היו רואים אותם, היית רואה רק מחשבות טובות שם, או גם כמה לא טובות? גם וגם. כן. קודם כל, ברור שתראה גם מחשבות לא טובות, אז כל האנשים, גם הצדיק שבצדיקים, יהיה להם מחשבות רעות בראש. אבל היו לפעמים מחשבות שהייתי אומרת, אם היא הייתה נעלמת זה היה טוב. אלוהים הוא קדוש וטהור לגמרי, והוא לא יכול להיות בנוכחות של חטא. אז זה בעצם החטא שלנו מפריד אותנו ממנו, ומגיע לנו בסופו של דבר גם עונש. כתוב ביחזקאל 18 פסוק 4 שהעונש שמגיע לנו זה מוות. בסופו של דבר הפרדה מאלוהים לנצח. כי... לא הייתי רוצה. אז בסוף אתה חושב שאתה צריך סליחה וכפרה על החטאים שלך או לא? כן, 100%. גם אני, גם כולן בעצם, אין מישהו שלא. אבל יש גם חדשות טובות, כי אלוהים הוא לא רק שופט, הוא גם אבא שאוהב אותנו. ולכן הוא נתן בתורה את המערכת הקורבנות. הקורבן היה לוקח על עצמו את החטאים של אותו בן אדם. כתוב שהקורבנות יפסקו, ושבמקום הקורבנות שהיו, אלוהים ישלח בן אדם שיקרא המשיח. שיקח על עצמו את כל החטאים. בדיוק, וזה מה שקראנו עכשיו. אלוהים נתן לנו בתנ"ך תיאור מאוד ספציפית של מי המשיח יהיה כדי שנזהה אותו ולא נפספס אותו. וכמובן זה מאוד קריטי שנדע מי הוא הבן אדם הזה, כי בלעדיו אין לנו את הכפרה והסליחה כדי שהוא ייקח את החטאים שלנו. כתוב בדניאל פרק ט' שהוא חייב לבוא לפני חורבן בית המקדש השני. אז בעצם זה היה ב-70 לספירה. אז המשיח היה חייב לבוא לפני זה, לפי התנ"ך. כתוב גם במיכה ה' שהמשיח הזה יוולד בבית לחם. וגם כתוב בישעיהו, מה שקראנו עכשיו, ישעיהו נ"ג, שהעם שלנו נדחה אותו בהתחלה, ושהוא יסבול וימות. וכתוב בפסוקים אחרי זה, אחרי שהוא ימות, הוא יקום לתחייה, ואז כתוב כשגויים רבים יקבלו אותו, והם יכירו את אלוהי ישראל בגללו. אז עכשיו, מהתיאורים הללו, מהתנ"ך, יש מישהו בהיסטוריה שהגשים את הדברים האלה? אני לא יודעת. לא, לי לא ידוע. לך ידוע? יש מישהו שהגשים את זה? לא שאני חושב, יכול להיות שיש, ותגיד לי עכשיו, אני אגיד, כן, אבל עכשיו לא עולה לי לראש.
ישו. שמע, שוב אני חייב להזכיר שאני לא מאמין בזה בכלל, אבל לפי הסיפורים וכל מה ששמעתי, כן, זה מתאים לישוע. עשו ממנו איש קטן לאיש גדול, שהוא בעצם כן עשה מעשים טובים, והוציאו אותו בדיוק ההפך. תראה, אני מאמין שישוע, שבא לפני חורבן בית המקדש, שהוא הגשים את אלה בדיוק. הוא בא לפני 70 לספירה, הוא נולד בבית לחם, שהעם שלנו דחה אותו, הוא סבל ומת, אבל הוא קם לתחייה. היו 500 אנשים יהודים שראו אותו חי אחרי שהוא מת, והם כתבו עליו, וגם כמובן הגויים קיבלו אותו אפילו מיליארדים, והמשיח אמר, אני אקח את זה על עצמי, כל הסבל והעונש שהיה מגיע לכם, אני אקח את זה על עצמי. אבל כדי לקבל את זה, אנחנו חייבים לעשות מה שהיו עושים אז. מתוודים על החטאים, מצטערים עליהם, להתחייב לא לעשות אותם עוד, וגם להאמין ולהעביר את החטאים שלנו עליו. רק אם אנחנו נאמין באותו משיח ונקבל אותו, אז הוא יקבל את כל החטא שלנו על עצמו. לא נראה לי ששמעתי את הדברים האלה בגלל שהנושא מגיע לישו, כבר יש כזה מחסום, שלא רוצים אפילו לחשוב על זה, לא רוצים לפתוח את הראש, להיות, באמת, להביא לזה מחשבה קצת. אז לא יודע, מסתכלים עליו כאילו, כן, כמו שכתוב בפסוק הזה, שדחו אותו. So now I'm here in Haifa with my brother Ariel. Maybe some of you will know him from this Isaiah 53 movie you made. Yeah. You're a Messianic Jew. That's right. Yeah. So we felt led by God to come up and meet him, and he has accepted our request to come. And now we're actually out here, and I'm going to show Ariel how we do it when we evangelize through signs and wonders. So. All right. Yeah. It's exciting. Yeah. It's going to be good. Praise God. So, to be continued. So, my friend, we met you here in Haifa, and you have a pain in your back. For a long time, or? 10 years. 10 years, okay. So, Ariel, just put your hand on his back and command it to go in the name. All pain to leave his body, his back, in Yeshua's name. Try again. Wow. Let's go. It's better. Yeah. It's much better. Yeah, and do it the last time. Command the last pain, please. We just command all pain to totally leave his body and do not come back. In Yeshua's name. Amazing. Amazing. Is it totally gone? Yeah. Is it totally gone? Totally gone. Yeah, Wow. hallelujah. Praise God. Yes. Praise God. Yeshua healed you. Yeah, it's awesome. So, but you know what? Yeah, you can see the face there. Yeah, I can see the smile. He says, this is awesome. 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 I've been suffering from this for years and years. And, Now it's wow. gone. You know that this was Yeshua. Yeah, they did. Of course. Yeah. Hallelujah. Yeah. It's awesome. Ariel. Woo! Okay. Praise God. So we met you here in Haifa, and you have pain in your knee, right? Yes. Okay. Ariel. Okay. Command all pain to leave right now. In Yeshua's name. And now it's moved a little bit. Tell me what you feel. וואלה, זה לא כואב. It's not hurt. Huh? It's gone. It's healed? Yes. Yes. Yeah. Well, no. And now just Let's do it for her also. put your hand where you have the pain in your stomach. Yeah. Put it like this here, Just put your hand. and now you put your hand here on her hand and command all pain to go. Okay. Okay. We just command all pain to leave right now. In Yeshua's name. Leave. Yes. And now try to feel it now. Yes. Be honest with me. I don't feel it. It's gone. Right now it's gone. It's gone. Wow. Woo. Do you have anything? Do you have any pain? Okay. So all the pain went away from you. Yes. Yeah. And all the pain went away from you. Yeah. So and now Ariel, now it's your turn to tell them what happened. Yes. So we are followers of Yeshua, and so we go around and just pray for people. And Yeshua heals them. Wow. Yeah. And you know he's actually the Jewish Messiah. He's our Messiah. I'm also Jewish,
And sometimes our people think of him as some foreign person, some part of some other religion. Yeshua was Jewish, and he came to be on the side of the Tanakh, the Hebrew Bible. God promised that he would send the Messiah who would come and die for our sins, and then he would rise again. It's like Jehovah Witness? No. So Ariel, can I ask you to just share a message to the Jewish people here in Hebrew? Is it okay? Sure. Yes. Yeah. אז אנחנו ראינו היום וראינו למשך הזמן שישוע הוא חי, הוא קם לתחייה והוא עדיין מרפא היום. הוא המשיח שלנו, של העם שלנו, הוא לא התחיל איזה דת חדשה, הוא המשיח שלנו, והוא הפיץ, והתלמידים שלו הפיצו את הבשורה לכל העולם, ועכשיו זה חוזר לישראל, הוא מרפא, הוא חי, והוא הכפרה שלנו, הוא המשיח שבא כדי לתת לנו חיי עולם, כפרה מהחטאים שלנו. אז מקווה שתבדקו את זה ותראו שהוא המשיח.